Hello friends, welcome to Chandu Biology classes. So today we are here to discuss about the JLDL strategy for general paper. Okay, already we discussed the strategies for general studies. We will go through it again, and mainly this session is for current affairs strategy. Okay, myself Abhilash, who will be dealing with general studies, and this is our Kumar sir. Okay, he will be dealing with current affairs. Okay, thank you sir. My name is Peddabaina Kumar, so GK and current affairs faculty. So today we are discussing about the current affairs syllabus and strategy. So let us, all of you Please listen with focus, because sir is very expert in current affairs. You don't have to learn from anywhere, just listen to sir's classes. Okay, so first of all, I'd like to inform about our JLDL batch. Already one of the batches started. Every 15 days a new batch will start, where we'll be teaching, and core paper will be dealt by our Chandrasekhar sir and other faculties when it comes to zoology and botany. When it comes to general paper, myself, another sir, Ramesh sir, and also when it comes to current affairs, our veteran, very famous and very expert sir, Kumar sir, will be dealing when it comes to current affairs. Okay, so you are very lucky to learn from Kumar sir when it comes to current affairs, friends. So let us start, friends. So let me start with, I'll talk about GS sir, then you can start with current affairs sir. Yes sir. Okay. So this is the syllabus which I have already explained in the previous class. So in this syllabus, the first thing that they have given is they are talking about current affairs. They are talking about current affairs. Why they are talking about current affairs? Because this is the highest weightage. Correct, no sir? Yes. This is the highest weightage. Yes. Exactly. And they are telling regional, national and international. That means only studying Telangana, only studying India won't be enough. All over the world, what is happening, that they should study. Correct, Okay. sir? Oh yes. Okay. So the current affairs subject is like a ocean. So main carefully the syllabus is given. So regional and national and international. సో అందరు చూడాల్సింది మూడు అంశాలు మనకు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇచ్చారు. సో దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ అంటే చాలా ఓషియన్ లాగా ఉండేటువంటి ఈ సబ్జెక్టును మనం ఎలా ఈజీగా ఆ సబ్జెక్టును అచీవ్ చేయాలి అనేటువంటిదే మన క్లాసుల యొక్క ప్రత్యేకత. నేను మీ అందరికీ దాదాపుగా తెలిసి ఉంటాను, చాలా స్టడీ సర్కిల్స్లో, చాలా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లలో చెప్పి ఉన్నాను. సో ప్రస్తుతం మనం చందు బయాలజీ క్లాస్లో కరెంట్ అఫైర్స్ను డీటెయిల్గా 1 by 1గా రన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈరోజు మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ను ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి, ఏమేమి చదవాలి, ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో సోర్స్ చాలా ఉంది. సో చాలా అంటే చాలా మెటీరియల్ ఉంది. మరి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏది తీసుకోవాలి, ఎంతవరకు మనం దాన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటిది చాలా మ్యాటర్ ఉంటుంది, చాలా రకాలైనటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి మనం ఉద్యోగం సాధించడానికి మన ఎగ్జామినేషన్కు సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ని ఏ విధంగా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, వేటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాలనేటువంటిది చూద్దాం. సో సార్, జనరల్గా మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో గనుక చూస్తే, just I'll go through once GS strategy sir, once I'll show them. Okay. Like sir told, like you told sir, when it comes to current affairs there will be so many magazines, so many books. Okay. People will think so many things to study, but So, they can't revise, they can't, which is important విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. we don't మెటీరియల్ ఉండడం కాదు, దాంట్లో నుంచి మీరు ఏం చదవాలి, ఏం చదివితే ఎగ్జామ్లో మనం ఈజీగా అచీవ్ అవుతాం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ, ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్గా సొసైటీలో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి పర్సన్ న్యూస్ పేపర్ను చదివే విధానానికి ఊర్లలో లేకపోతే హోటళ్లలో అక్కడ ఇక్కడ జనరల్గా కామన్గా రాజకీయ వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ చదివే న్యూస్ పేపర్కు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఒక్కొక్కటి లభిస్తుంటుంది. ఉదాహరణకి స్పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ పేపర్ను స్పోర్ట్స్ వైపు ఇట్లా మరలించి చూస్తారు. సో ఎగ్స్, గోల్డ్ ధరలు చూసుకునే వాళ్ళు అదే చూసుకుంటూ ఉంటారు, వసుంధర చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న దాంట్లో మనకి ఏది కావాలి, పేపర్ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవాలి, సోర్స్ ఏంటి. అదృష్టం ఏంటంటే చాలా గూగుల్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు చాలా రకాలైనటువంటి మ్యాగజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అనేక రకాలైనటువంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి.
మన క్లాస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలా సోర్సెస్ ఉన్నప్పటికీ, చాలా హెవీ సిలబస్ అయినప్పటికీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈజీగా అచీవ్ కావడానికి ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా ఈజీ వేలో మనం కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇంత సింపుల్గాన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవడం ఇదా అనేది మీకు త్వరలో క్లాసులలో తెలియజేస్తా. That's what sir is telling. Different category of people will study newspaper in different way. But when it comes to examination, you have to study in a different way, which is required for the examination. And like sir told, there are so many magazines. You don't have to go through. If you join our classes, you don't have to go through anything. Sir will study all those things. Sir will give the material. Sir will do it in the class. Okay. You don't have to waste time. Just attend our classes. Revise it very well. That's enough. So first, let us start with general study strategy, which I already discussed. So paper pattern is 150 marks, sir. Okay, 150 questions, no negative marking, and 150 minutes. Okay, no negative marking, multiple choice questions. Next, when it comes to the paper, 2023 paper, which is the recent paper which we had, in that environment and ecology, 6 questions. Definitely, zoology, botany students, definitely you have to do well in environment ecology. Next is geography, 11 questions, polity, 14 questions, highest weightage polity when it comes to GS. So already we have started polity classes on YouTube, you must be going through. So please watch it again. If you have not watched, please start watching. You will gain a lot of information. Next, when it comes to Indian history, 10 marks. Indian history they can ask from socio-religious reforms, 1857 revolt and also freedom struggle, moderate phase, extremist phase, Swadeshi movement, non-cooperation movement, Khilafat, all these things, civil disobedience, quit India, all these things. And various acts, Government of India Act 1935, 1990, 1909, all these things. So economy, 10 marks. Okay, when it comes to, they can ask balance of payment, banking, all these sectors, external sector and also budget, all these things they can ask. When it comes to budget, mainly Telangana budget and also socio-economic outlook. Yes. They'll ask directly, they've asked the questions. Society, 2 questions based on poverty, hunger, education, all these things. I've already discussed this. And when it comes to Telangana, geography and census. Census of 2011, they've asked the questions. Yes. Then GK current affairs, which sir will explain detail. Okay, history and culture. See, like how Indian history was evolving. When it comes to freedom struggle, what was happening in Telangana at that time? Who are all the people involved in freedom struggle? What were the places of struggle? Like Madanapalli, so many places. All these things you should be knowing. Telangana acts and policies done by this government. That is very important. And when it comes to reasoning, I will be dealing with it. 17 questions, high weightage, and also aptitude 5 questions, which will be dealt. And English, when it comes to 21 questions, which will be dealt by an expert faculty. One madam will be teaching you. Okay, it will be dealt very well so that you can completely attend all the questions and get very good complete marks when it comes to English. Other current affairs, very important. This is the objective of this session, current affairs strategy. So when it comes to current affairs, all these things we have already discussed. Okay, so now when it comes to current affairs, sir will be giving you a detailed strategy, how to study and what to study, mainly what not to study. Okay, now this is about current affairs, sir. Please take over. You can this. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు చాలా రకాలైనటువంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యూత్కు కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకప్పుడేమో సోర్స్ లేకుండా ఉండే. సో వీ హ్యావ్ నాట్ ద సోర్స్. సో ఓన్లీ ఈనాడు పేపర్ చదివేస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ అయిపోతుండే. ఇప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి న్యూస్ పేపర్స్, చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్, మ్యాగజైన్స్, చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో మరి ఈ సోర్సెస్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇంత చదవాలా అనేటువంటి డౌట్ ఒకటి వస్తుంది. సో చాలాసార్లు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటాం, ఆ ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చనే రాదు. సో మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయమో, ఇది అడుగుతారా, ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ అని అంటారా అనేటువంటి తరహా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. మీకు గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఒక ఎగ్జామ్లో ఎన్కౌంటర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. అసలు జనరల్గా మనం చదివేటప్పుడు ఎన్కౌంటర్స్ గురించి చదవం, దాన్ని పట్టించుకోం, కానీ ఎన్కౌంటర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. స్పోర్ట్స్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, జనరల్గా స్పోర్ట్స్ని మనం ఎలా చదువుతాం? సో గ్రాండ్ స్లామ్స్ చదివేటప్పుడు ఎవరు విన్నర్, హూ ఈజ్ ద విన్నర్, ఉమెన్ సింగిల్, మెన్ సింగిల్, సో కంట్రీస్ ఏంటి అని చదువుతాం. కానీ ఒకానొక సందర్భంలో స్కోర్ కూడా అడిగాడు. స్కోర్ను మనం జనరల్గా దాని మీద ఫోకస్ చేయం. ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ను 1-2 క్వశ్చన్స్ మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపిస్తాయి. వాటిని చూసి వామ్మో ఈ క్వశ్చన్స్ అని అనుకుంటాం. సో ఆ ఫియర్ అనేటువంటిది మనల్ని మిగిలినటువంటి ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ను చాలా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు జనరల్గా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మనం ప్రిపేర్ కావాలి. ఉదాహరణకి
సార్ ఇందాక అన్నట్టుగా చాలా రకాలైనటువంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. న్యూస్ పేపర్లో నుంచి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దేని మీద అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ థీమ్స్. సో థీమ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Themes also. So recently June 5th Environmental Day. So Environmental Day theme. So if what is the special? So Narendra Modi garu potted the plant Sindoor. So Sindoor plant. So itlanti tarvata vachesi new dates. Important dates means in these new dates also. So new dates means you are observing May 12th వరల్డ్ ప్లాంట్ హెల్త్ డే. ఇలా కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఈ మధ్యకాలంలోనే రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నటువంటి September 23 ఆయుర్వేద డే. సో ఇలాంటి కొత్త డేట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా? నెక్స్ట్ హెల్త్ విషయంలోనే ఇందులోనే వ్యాక్సిన్స్, న్యూ వ్యాక్సిన్స్, క్యూ డెంగ్వా అనేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్, హిల్ చోల్ అనేటువంటిది మలేరియాకు సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్. ఒకటి చదివేటప్పుడు దాన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు, ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేశారు, వాటి మీద దృష్టి పెడుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో నౌ ఎక్సర్సైజెస్. డిఫెన్స్లో ఎక్సర్సైజెస్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. సో ఇటీవల కాలంలో ఈ సంవత్సరంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఆపరేషన్స్. సో after Pahalgam incidents, so we conducted the number of operations. So Operation Nadar, for mock drill exercise, Operation Abhyas, Operation Shield recently, border of Pakistan states. So ante ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్స్, ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కంపల్సరీ. మనం కాంపిటేటివ్లోకి వెళ్తున్నామంటే ఇంపార్టెంట్ డేట్స్, వాటి థీములు చూసుకోవాలి. తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్, ఆపరేషన్స్, తర్వాత వచ్చేసి కంపల్సరిగా చూసుకోవాల్సినటువంటి వాటిలలో మనకు ర్యాంక్. సో రిపోర్ట్స్, ర్యాంక్స్. సో ర్యాంక్స్ అంటే మనకు గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అది ఒకటి. తర్వాత వచ్చేసి పొల్యూషన్, తర్వాత వచ్చేసి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చేసి 151 ఉంది. సో ర్యాంక్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి, ఆల్ ర్యాంక్స్. మనం ఒక్కొక్క 1.5 ఇయర్కి సంబంధించిన మనము ఈరోజు ఒక ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది, ఈరోజు ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది, ఈరోజు ఒకటి సూపర్ రిలేటివ్ వస్తుంది. మనం సిన్సియర్గా ప్రతిరోజు ఒక నోటును సపరేట్గా పెట్టేసుకొని, సో ఎక్సర్సైజ్కు కొన్ని పేజెస్, తర్వాత వచ్చేసి ర్యాంక్స్కు కొన్ని, తర్వాత అవార్డ్స్కు కొన్ని, ఇట్లా మీరు పెట్టేసుకొని మీకున్నటువంటి సోర్స్లో అన్నిటిని ఒక దగ్గర కేంద్రీకరించి రాసేసుకుంటే సింపుల్గా మీరు ఎన్ని మ్యాగజైన్స్ అన్నా చదవండి. సో యు వాచ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్, డైలీ కరెంట్ అఫైర్ వీడియోస్ నెంబర్ ఆఫ్ చూడాలి. ఎన్ని చదివినా, ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా లాస్ట్కి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా మళ్ళీ మీకు మీరుగా ఓన్గా అన్నీ సిఫిలికేషన్ చేసేసుకొని సపరేట్గా మీరు ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. క్లాస్ విన్నంత మాత్రాన, డైలీ చదివినంత మాత్రాన సరిపోదు. వాటన్నింటిని మళ్ళీ ఎగ్జామ్కు బిఫోర్ 1 month ముందు కల్లా వాటన్నిటిని మళ్ళీ మనం ఎన్ని మ్యాగజైన్ రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు. మీరు చదివిన తర్వాత ఈ రోజు రాసుకుంటారు, మళ్ళీ రేపు డేట్ రాసుకుంటారు, ఎల్లుండి డేట్ రాసుకుంటారు. ఇట్లా రాసుకుంటూ పోయినప్పుడు ఇందులో కొన్ని సూపర్లేటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ వస్తాయి, కొన్ని ఆపరేషన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక నోట్బుక్ సపరేట్ పెట్టేసుకొని అన్నిటిని ఒక దగ్గర పెట్టేసుకుంటే మనం చదివేటప్పుడు, ఎగ్జామ్ పోయేటప్పుడు రివ్యూ చేసుకోవడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇవనే కాదు, టెక్నాలజీ టర్మ్స్ కూడా సార్ రీసెంట్లీ ద టర్మ్స్ ప్రోగ్రామ్స్. సో నై దిశ ప్రోగ్రామ్, స్టే హోమ్ ప్రోగ్రామ్, సో అండ్ సేమ్ ద ప్లాట్ఫామ్స్, సో portals, so and apps, mobile apps. So these are also very important exam point of view. So next UNO. So UNO General Assembly President, 18th President recently appointed. So previous 79th. So Security Council new membership countries. So which are joined as a what is that 2 years membership countries. Every year
సో 5 కంట్రీస్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. భద్రతా మండలిలో ప్రతి సంవత్సరం 5 కంట్రీస్ చేరుతూ ఉంటాయి. ఏవి చేరాయి వాటితో పాటు సెన్సెక్స్ అనే టాపిక్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా పాపులర్. జనగణన సెన్సెక్స్. చిరుతలు ఎన్ని ఉన్నాయి, సో టైగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, చీతలు ఎన్ని ఉన్నాయి, స్నో లియోపార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏషియన్ లయన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇటీవల కాలంలో వాటర్ బర్డ్ సెన్సెక్స్ ఒకటి, తర్వాత వచ్చేసి డాల్ఫిన్. సో ఈ సంవత్సరంలో సెన్సెక్స్ అంటే మీరు చూస్తే సెన్సెక్స్ అనేది కూడా ఒక టాపిక్ ఇక్కడ. అంటే వాటర్ బర్డ్ సెన్సెక్స్ జరిగింది, డాల్ఫిన్ యొక్క సెన్సెక్స్ జరిగింది, ఎలిఫెంట్స్ యొక్క సెన్సెక్స్ జరిగింది, టైగర్ సెన్సెక్స్. వీటన్నిటిని ఒక దగ్గర మనం ఏవి ఎన్ని ఉన్నాయా అనేది చూసేసుకుంటే సో ఈజీగా అన్నిటి యొక్క సెన్సెక్స్, ఒకవేళ అతని ఎగ్జామ్లో ఆ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మనం ఈజీగా దాని నుంచి క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఈజీగా ఉన్నాయి. సో సెన్సెక్స్ జనగణన ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్. సో ఎలక్షన్స్, సో దేశంలో కావచ్చు, మన స్టేట్లో, మన ఇండియాలో కావచ్చు, వేరే కంట్రీస్లో కావచ్చు, జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో ఎవరు విన్ అయ్యారు, ఇంతకుముందు ఎవరు ఉండాలి, సో ఇప్పుడు పోర్చుగల్కి ఎవరు, పోలాండ్కి ఎవరు, ఇలాంటి కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి ఎలక్షన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వచ్చేసి అనౌన్స్మెంట్ ఇయర్స్. ఈ ఇయర్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2025, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ఎ రీఫార్మ్స్ ఇయర్. సో అదొకటి. ఇస్రో రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ఎ వాట్ ఈస్ ద 2025 గగన్యాన్. సో ఎందుకంటే మానవ సహిత యాత్ర ఈ 2025లో చేయబోతుంది కనుక ఇస్రో ఒక రకం అంటే ఏ సంవత్సరాన్ని ఏదిగా ఇప్పుడు యుఎన్ఓ 2025ని ఏ విధంగా ప్రకటించింది, వీటన్నిటిని అంటే ఇయర్స్ అనౌన్స్మెంట్ ఇట్ ఇస్ ద వన్ డాట్. సో దాన్ని ఒకటి చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉండేటువంటి వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఆంతూరియా అనేటువంటిది ఒక ఫ్లవర్ ఉంది సార్. సో ఈ ఆంతూరియా ఫ్లవర్ అనేటువంటిది మిజోరాం నుంచి పంపిస్తున్నారు సింగపూర్కి. సో ఏది పంపిస్తున్నారు? గార్డెన్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో రీసెంట్లీ గార్డెన్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఈ ఇందిరాగాంధీ గార్డెన్ ఒకటి వచ్చి, సో లిల్లీ ఫ్లవర్స్కి ఫేమస్ అది. సో అది ఎక్కడ ఉంది? లొకేట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో. సో రీసెంట్గా ఉత్తరాఖండ్లో సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో బ్రహ్మ పుష్పాలు ఉంటాయి. సో మళ్ళీ సఫారీస్ కొత్తగా చేస్తున్నాయి. సఫారీ ఈజ్ వన్ టాపిక్. డే సఫారీ, నైట్ సఫారీ, ఇవి రెండింటిని లాంచ్ చేసింది కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ సార్. సో అంటే ట్రైన్ సఫారీస్, అది పంజాబ్ అయితే చీతా సఫారీస్. సో ఇట్లా అంటే సఫారీ అనేటువంటి టాపిక్ని తీసుకున్నప్పుడు సఫారీస్ ఒక 5-6 పాయింట్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని ఒక దగ్గరగా క్లియర్ కట్గా రాసేసుకుంటే మనం ఈజీగా వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అంటే మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూను ఏ విధంగా అడుగుతుండు, ఎంతవరకు చదవాలి, దాంట్లో కీ పాయింట్ ఏంట్స్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. సో రోజుకు మనం ఎన్ని గంటలు చదవాలి, చాలా న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది అన్నాడు. ఎన్ని గంటలు చదవడం అనేది కాదు, ఒక్కొక్కసారి న్యూస్ పేపర్లో ఒకరోజు ఏం న్యూస్ కూడా ఉండదు. సో ఒక్కొక్క రోజు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అది మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఎంతవరకు అచీవ్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకో. స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకు సార్, ఇది చాలా లెంతీ సబ్జెక్ట్. రోజు స్పోర్ట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, అన్నింటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలా? అలా కాదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమేం చదవాలి, ఇప్పుడు 18-19 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉన్నాం మేము. ఇవన్నీ అనేక రకాలైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ని మేము చూసి ఉన్నాం కనుక మేము మీకు అలాంటి శ్రమ లేకుండా మేము ఈజీగా మా క్లాసులలో పట్ల మీకు సులభంగా ఈజీగా క్యాచ్ అయ్యే విధంగా మీరు ఎన్ని మ్యాగజైన్లు చదివినా మీరంటూ ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకునే మీరు చేసే పనిని మేము ఆల్రెడీ చేసేసి మీ యొక్క టైంను మీ యొక్క కాంటెంట్ మీద మీకు మెయిన్ కీ పాయింట్గా సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో బయాలజికల్ సైన్స్, దాని మీద ఎక్కువ టైము, మా దాని మీద తక్కువ టైం పెట్టేటట్లుగా మీ టైంను కిల్లింగ్ చేయకుండా మీకు టైంను సేవ్ చేసే విధంగా మన టాపిక్స్ ఉంటాయి సార్. సో ఇవనే కాదు, ఇవి అంటే కంపల్సరీగా మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. ఇవే కాకుండా అచీవ్మెంట్స్లో కూడా ఐఐటీస్ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇన్నోవేషన్స్. సో మద్రాస్ ఐఐటి ఉంది, ముంబై ఐఐటి ఉంది. ఇవే కాకుండా రీసెంట్గా అంటే ప్రతి ఇయర్గా కూడా మనం యునెస్కో, సో యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్, సో దాంట్లో లిస్ట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సో నెట్వర్క్ సిటీస్, తర్వాత వచ్చేసి ఇటీవల కాలంలో మెమోరీ లిస్ట్, సో భగవద్గీత, సో నాట్యశాస్త్రం, ఇలాంటివి
ఇంకొకటి సార్, ఈ మధ్యకాలంలో అంటే మనం అప్డేటెడ్ కావాల్సినటువంటి దాంట్లో రామ్సర్ సైట్స్ రీసెంట్గా, వెట్లాండ్ సైట్స్, రామ్సర్ సైట్స్ మారాయి. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు 91 అయ్యాయి, అంటే ముందు 89 ఉండే. సో రీసెంట్లీ టోటల్ రామ్సర్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎన్ని ఉన్నాయనంటే 91 ఉన్నాయి. అవి ఉన్నాయి ఎక్కడి నేమ్ తెలుసుకోవాలి, ఇప్పుడు రాజస్థాన్ నుంచి, ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చాయి. సో అంటే అప్డేట్ అయ్యేటువంటి, ఇప్పుడు దీంట్లో రామ్సర్ సైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఏ స్టేట్, సో ఎక్కడ ఉంది, సో వీటి మీద మనం దృష్టి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని కూడా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇంపార్టెంట్ భాగంగానే చెప్పాం. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం S-400 అంటున్నాం. సో సునీత విలియమ్స్ స్పేస్కి పోయారు. స్పేస్ వాక్ చేసినటువంటి పర్సన్స్ ఏంటి? ఇటీవల కాలంలో అలసందల అనేటువంటిది ఒక పాపులర్ వర్డ్ వచ్చింది. పోమ్ అనేటువంటి మిషన్ వచ్చేసింది. సో శుభాంగ్ శుక్ల స్పేస్కి పోయేటువంటి ఒక మిషన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ మనము ఒక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టుకుంటూ ఇన్నోవేషన్స్ను, ఇప్పుడు క్లోనింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో కాశ్మీరీ షేర్ అనేటువంటిది ఒక గొర్రె, సో ఏంటంటే ఎక్కువ మాంసాన్ని ఇచ్చేటువంటి దాన్ని సో ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో ఇట్లా క్లోనింగ్కి సంబంధించిన వీటన్నింటినీ డీటెయిల్ స్టడీగా మనము నిదానంగా ఓపికతో సో ప్రతి దాని మీద అవగాహన పెంచుకుంటూ ఇవైతే ఇప్పుడు మనం ఏవైతే అనుకుంటున్నామో ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ను ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థికి ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండాలి. అవార్డ్స్లో కూడా ఏవేవి చదవాలి అంటే ఇప్పుడు మ్యాన్ బుక్, ఇంటర్నేషనల్ బూకర్ ప్రైజ్, జ్ఞానపీఠ అవార్డు, పద్మ అవార్డ్స్, ఇలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. మనం ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి చదువుకుంటూ పోతే జస్ట్ చిన్న ఉండేటువంటి అక్కడక్కడ కనిపించేటువంటి గోల్డ్ మ్యాన్ ప్రైజ్, తర్వాత వచ్చేసి హ్యూమానిటేరియన్ అవార్డ్స్, ఇలాంటి వస్తువు ఉన్నాయి. సో తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని రికార్డ్స్ కూడా సార్. రికార్డ్స్ అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏఐ ఉంది, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద చాలా రకాలైనటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ అనేటువంటి చూస్తే సేజ్ స్పెషల్ అంటే ఏఐ బేస్డ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది 100 crores. సో అలాంటిది లీసా ఒకటి, ఐరిస్ ఒకటి, వీటి మీద దృష్టి. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కూడా, సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కూడా ఈ మధ్య చాలామంది ఎక్కుతున్నారు. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ సార్లు ఎక్కినటువంటి వ్యక్తిగా నేపాల్ దేశానికి చెందినటువంటి షెర్పా కామి రీటా. సో షెర్పా కామి రీటా. సో షెర్పాలే ఎక్కువగా ఎక్కుతున్నారు, అంటే 31 times ఎక్కారు. ఎవరు ఎక్కారు? ఇటీవల కాలంలో ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కినటువంటి అందరాలు బ్లైండ్ పర్సన్. సో చిన్న వయసులో కామ్య కార్తికేయన్ అనేటువంటి పర్సన్ 17 years లోపల మౌంట్ ఎవరెస్ట్తో పాటు 7 ఖండాల్లోని 7 పర్వతాలు ఎక్కినటువంటి అమ్మాయిగా రికార్డుకు ఎక్కడం. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద మీరు దృష్టి పెట్టేసి రీజనల్గా అని అంటే మన తెలంగాణకు సంబంధించి, సో తెలంగాణకు సంబంధించి మనకు స్కీమ్స్ ఏమేమి స్కీమ్స్ ప్రారంభించారు, వాటి యొక్క డేట్, ఎక్కడ ప్లేస్, వాటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, తర్వాత వచ్చి ఇటీవల కాలంలో ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారా, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏమైనా సమ్మిట్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేశారా, ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మిస్ వరల్డ్ 72 మిస్ వరల్డ్ పోటీలు జరిగాయి హైదరాబాద్లో. సో అప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో మిస్ వరల్డ్ గురించి. సో తర్వాత వచ్చేసి బయో ఏషియన్ సదస్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం, తర్వాత వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం, యాప్స్. సో యాప్స్ను కూడా మనం లాంచ్ చేస్తుంటాం. అంటే తెలంగాణ రీజన్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో అన్నింటిలో లోపల అంటే ఇప్పుడు గదర్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ప్రకటించారు, ఆ అవార్డ్స్ను. సో ప్రతిదాన్ని కూడా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ మన మైండ్ సెట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఏదో అనుకోకుండా, సో ప్రాథమికంగా ఈ దీనిలో ఇవి సబ్జెక్టులు ఉంటాయి, ఇవి చాప్టర్స్ ఉంటాయి, వీటి మీద మనం దృష్టి పెట్టాలనేటువంటిది మీకు గనక క్లియర్ కట్గా ఒక ఐడియా మీకు సింపుల్ తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్స్ అన్నాం, సో ర్యాంకులన్నీ ఒక దగ్గర 1 year అన్నీ, తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఇది చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్గా మనం ఒక 50 to 60% అచీవ్మెంట్ అయినట్టే. మిగిలిన అనేటువంటివి అప్డేటెడ్ వచ్చేటువంటి వాటిని ఎగ్జామ్కు అనుకూలంగా
ఏదైతే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి, ఏది తక్కువ ఫోకస్ చేయాలో మనం అది చూసుకొని ముందుకెళ్ళేది ఉంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో మార్కులు సాధించడం అది పెద్ద కష్టమైనటువంటి విషయం కాదు. ఎక్కువ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనను పక్కన పెట్టేసి మీరు చేయాల్సింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఇంపార్టెంట్, ఎంతవరకు చదవాలి, ఎంత వదిలేయాలనేటువంటిది మీరు తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, sir. Thank you so much, sir. So that was a wonderful strategy which sir has given for current affairs. Not just for JLDL, you can follow this for even TSPSC, any groups or anything. Because such a wonderful strategy for current affairs, you won't get anywhere. Sir has been associated for teaching with respect to various exams of TSPSC, APPSC for many years. So you are learning from very experienced faculty. So make use of it. Already one batch has started. Next batch will be starting from 15th of June. So please start joining the batch and get an edge over other. Start learning. Okay, sir. Notification regarding notification, sir. ఆగస్ట్ వరకు వచ్చేస్తాం. August or వచ్చేసి that means very soon the notification will come. Notification will come, but we should be prepared to face the exam. ఇక్కడ టైం We should be prepared. We should be prepared to write the exam. So please start preparing. It's high time. You don't have much time. So please start preparing. Please join us. Okay, you will get really satisfied with our classes. Be it general paper, be it core paper, everything is covered. Okay, so complete holistic comprehensive preparation can be done. So please join Chandi Biology classes if you want JLDL to be cracked with a very good rank, not just cracking, with very good rank, so that you can get the place of your choice or something. Okay, so please take care. Thank you for listening. Okay, and again I'm telling, every 15 days batch will be starting. Already first batch has started. Second batch is from June 15. Okay friends, thank you so much. Thank you. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ all of you. Right.